Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have seen the salient features of the division bryophyta and the classification of bryophyta, that it is divided into main two groups, liverworts, Hepataceae, and second group is known as the mosses or musae. In previous lecture, we have completed the first group of this bryophytic plant, that is liverworts or Hepataceae. Now in today's lecture, the second group of the bryophyte, that is the mosses or musae, that we have to see, and the salient features of this group mosses and the economic importance. Okay, so let us start here. The second group of this bryophytic plant, that is mosses or musae. These are the higher members of the bryophyta, which shows erect plant body. In previous group, in previous lecture, we have seen the thalloid plant body is shown by this group of liverworts, or it is also called as the Hepataceae group. In that lower members of the bryophyta we can observe, and this is the second group mosses, or it is called as the musae, which are showing higher members of the bryophyta and showing erect plant body. इथं thalloid plant body असत नाही, तर erect plant body आपल्याला बघायला मिळते, and it shows two stages in the gametophytic phase of the life cycle, that is protonema stage and leafy stage. As we have seen, the plants are showing alternation of generation. In previous lecture, we have seen in bryophytic plant also there is alternation of generation, that is showing two phases of the life cycle. The first phase, it is known as the gametophytic phase, and this gametophytic phase is dominant, green colored and independent haploid structure, while the sporophytic phase is recessive. It is dependent on the gametophytic phase and it is diploid. That characteristic feature we have seen in previous lecture. Okay, and here in this bryophytic group, that is mosses, it is showing gametophytic phase, and the gametophytic phase is showing here two stages of the development. The first stage, it is known as the protonema stage, and the second stage, it is known as the leafy stage. Okay, let us see here the protonema stage, how it what is the structure of this protonema. Protonema is prostrate, green, branched, filamentous structure, and it is having many buds, and from each bud leafy stage is produced. Thus protonema helps in vegetative propagation. So here after spore germination झाल्यानंतर ह्या प्लांटची डेव्हलपमेंट आपल्याला स्टार्ट झालेली बघायला मिळते. सो आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन, the first developmental stage of the gametophyte is occurring here, that is known as the protonema, and this protonema is the prostrate, green colored structure, branched and filamentous, showing many buds on it, and from each bud here leaf stage is produced, and thus protonema is helping here the vegetative propagation. So here you can see in the diagram, this is the stage protonema, म्हणजे ज्या वेळेला स्पोरचे जर्मिनेशन होतं त्यावेळेला असं प्रोस्टेट म्हणजे काय, जमिनीलगत वाढणार असं आणि पसरणार असं जे स्ट्रक्चर असतं ग्रीन कलरचं, त्याला प्रोटोनिमा म्हणलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय की हे प्रोस्टेट ब्रांचिंग पॅटर्न आहे, फिलामेंटस आहे, आणि याच्यावरती काय असतात, पुन्हा मेनी बर्ड्स असतात. इथं तुम्ही बर्ड बघू शकता, इथं तुम्ही बर्ड बघू शकता, अँड फ्रॉम इच बर्ड लिफी स्टेज इज प्रोड्युस्ड, म्हणजे याच्यापासून एक प्लांट तयार होणार आहे, याच्यापासून एक प्लांट तयार होणार आहे, याच्यापासून एक प्लांट तयार होणार आहे, आणि लीफ लाईक स्ट्रक्चर इज डेव्हलप्ड. सो फ्रॉम वन प्रोटोनिमा नंबर ऑफ लिफी स्टेज आर डेव्हलप्ड, and hence here protonema stage is helping in the vegetative propagation असं म्हणलेलं आहे की स्पोर जर्मिनेशन झाल्यानंतर हा प्रोटोनिमा तयार होतो, आणि प्रोटोनिमावरती आपल्याला नंबर ऑफ बर्ड्स बघायला मिळतात, and from each bud one single plant is developed. Okay, next characteristic here, the leafy stage has erect slender stem like structure, that is known as the cauloid, and the branch having leaf-like structure, that is known as the phyloid, and it is fixed in soil by multicellular branch rhizoids. In previous lecture, we have also seen the bryophytic plant is not showing presence of true root, stem, and leaf-like structure.
खरी मुळं किंवा खरी पानं किंवा खरं स्टेम यांच्यामध्ये असत नाही. बट root like structure rhizoids are present in this group. In first group we have seen in liverworts or hepataceae group the unicellular rhizoids we can observe, and here in this phase or in this group, that is mosses or musae, multicellular branched rhizoids we can observe, and it is also showing the stem like structure that is known as the cauloids किंवा त्याला मेन ऍक्सिस कॉलॉइड असं म्हणलेलं आहे. अँड लीफ लाईक स्ट्रक्चर जे आहे त्याला फायलॉइड असं म्हणलेलं आहे, आणि रूट लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला रायझॉइड असं म्हणलं जातं. असे 3 स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतात. रूट सारखंच असणारं रायझॉइड आहे, लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला फायलॉइड म्हणलेलं आहे, आणि स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला कॉलॉइड असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे 3 शब्द लक्षात ठेवायचे आपल्याला. So here you can see in the diagram, this is the structure of Finaria moss. हे moss स्ट्रक्चर आहे. तर इथपर्यंत तुम्ही गॅमेटोफाइट बघू शकता. इथं तुम्हाला रायझॉइड्स बघायला मिळतील, आणि जे मेन ऍक्सिस म्हणलेले आपण, मेन ऍक्सिस म्हणजे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे. त्या स्टेम लाईक स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार आहे, इथं कॉलॉइड म्हणणार आहे. हे इथं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि हे रूट लाईक स्ट्रक्चर आहे, हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे. या पद्धतीने गॅमेटोफाइटिक फेज मध्ये हे स्ट्रक्चर आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतं. आणि ज्यावेळेला गॅमेटोफाइट मॅच्युअर होतो त्यावेळेला हे वरचं स्ट्रक्चर आहे बघा, याला स्पोरोफाइट म्हणलेलं आहे. हे स्पोरोफाइट तयार होतं. याच्यामध्ये हा कॅप्सूल आहे, त्याच्यामध्ये स्पोर्स तयार होतात. हा सीटा आहे, आणि खाली फ्रूट लाईक स्ट्रक्चर असते. आणि इथं तुम्ही लीफ लाईक स्ट्रक्चरची अजून एक डायग्राम इथं ऍक्च्युअल मध्ये दाखवलेले बघा. स्पॅग्नम नावाचा हा मॉस आहे, त्याच्यामध्ये हे असं लीफ लाईक स्ट्रक्चर, आणि हे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला आले बघायला. हे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे, हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे, आणि ब्रँचिंग पॅटर्न मध्ये आपल्याला ते बघायला मिळतं. Next characteristic here, vegetative reproduction is by fragmentation and budding. Same here, the fragmentation method we can see here in these plants, that original parent plant is cut into many fragments, and from each fragment a new plant will be produced. That is known as the fragmentation. And budding म्हणजे काय, तर त्याच प्लांट वरती एक छोटासा बर्ड लाईक स्ट्रक्चर येणार आहे, and from that bud a new plant will be produced. This is the vegetative reproduction which is taking place with the help of fragmentation and budding. Now, next method here, in sexual reproduction, the sex organs called as the antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoots. Leafy shootच्या अपेक्सलाच आपल्याला काय बघायला मिळतं, तिथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेला सेक्स ऑर्गन तयार झालेले बघायला मिळतात. मेल सेक्स ऑर्गन हिअर इट इज नोन एज दी antheridia, and female sex organ it is known as the archegonia. And these 2 sex organs are produced at the leafy apex, leafy shoot apex. And after fertilization, the zygote is developing into a sporophyte with food seta and capsule. Capsule contains spores which are formed by meiosis. So after formation of antheridia and archegonia, during sexual reproduction, these sex organs are producing gametes, male gametes and female gametes. And after fertilization of these male gamete and female gamete, zygote will be produced, and from zygote sporophyte will be produced. That sporophyte contains 3 parts: fruit, seta and capsule. Capsule is the fertile part in which the spores are produced by the meiosis. Mitosis and meiosis हे ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलेला आहे, आणि इन डिटेल पुन्हा तुम्हाला 11वीला तो टॉपिक आहे त्यावेळेला आपण बघणार आहे. मियोसिस मध्ये काय केलं जातं, रिडक्शनल सेल डिव्हिजन आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन च्या वेळेला गॅमेट्स तयार होण्याच्या प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं, किंवा स्पोर्स तयार होण्याच्या प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं, मियोसिस कॅरी आउट केलं जातं. सो हिअर इन कॅप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट the spores are produced by this meiosis. Okay, example here Finaria, Polytrichum, Sphagnum. हे आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये सांगता येतील. फिनारिया मॉस आहे, पॉलिट्रायकम आहे, स्पॅग्नम आहे. सो लेट अस सी हिअर दी सेक्स ऑर्गन्स antheridia and archegonia. तर इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे बघा. लीफचा अपेक्स जो आहे, शूटचा अपेक्स लीफ लाईक स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे रेड कलर्ड स्ट्रक्चर दिसते का इथं बघा मध्ये, त्याला अँथ्रिडियम म्हणलेलं आहे. अँथ्रिडिओ 4 असतो, आणि त्या अँथ्रिडिओ 4 मध्ये अँथ्रिडियम तयार होतो. त्याच पद्धतीने इथं ब्ल्यू कलर्ड जे सेंटरला स्ट्रक्चर काढलेलं आहे त्याला आर्चेगोनिया म्हणलेलं आहे. या पद्धतीने अँथ्रिडिया जो आहे तो मेल पार्ट म्हणून काम करतो, आणि आर्चेगोनिया जो आहे तो फिमेल पार्ट म्हणून काम करतो. या पद्धतीने एकाच प्लांट वरती
हे दोन्हीही सेक्स ऑर्गन आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात. हे मॉसेसचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. लेट अस सी एक्झाम्पल्स हिअर. फिनारिया, इथं फिनारियाचं एक्झाम्पल आहे बघा. या पद्धतीनं फिनारिया मॉस आपल्याला एखाद्या भिंतीवरती किंवा विटा पडलेल्या असतील आणि त्या विटांवरती जर पाऊस पडला आणि ओलसर विटा झाल्या की त्या ठिकाणी हे अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात. इथं वरती हे चोची सारखं जे स्ट्रक्चर दिसते ते म्हणजे कॅप्सूल आहे बघा. हा तुमचा फूट सीटा आहे, खाली फूट आहे आणि हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसते ते गॅमेटोफाइट. जसं इथे तुम्ही डायग्राम बघू शकता की हे स्ट्रक्चर जे आहे ते गॅमेटोफाइटचं आहे आणि याच्या वरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्पोरोफाइटचं आहे. इथं तुम्ही बघू शकता हे जे स्ट्रक्चर आहे गॅमेटोफाइटचं आणि हा पूर्ण वरचा दिसतोय तो काय आहे, इथं स्पोरोफाइट आहे. जे इथं राइझोइड्स आहे, स्टेम लाईक स्ट्रक्चर मेन ऍक्सिस आहे, लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे गॅमेटोफाइटिक फेज. आणि स्पोरोफाइट त्यावेळेला तयार होणार आहे त्यावेळेला लीफच्या अपेक्स पासूनच हा स्पोरोफाइट तयार होतो. त्याच्यामध्ये फूट, सीटा आणि कॅप्सूल. आता फूट इथे डायग्राम मध्ये दिसत नाही. फूट ऍक्च्युली हा खालचा पार्ट असतो, तिथं आपल्याला फूट बघता येईल. हा त्याच्यावरचा हा इलॉंगेटेड पोर्शन आहे त्याला सीटा म्हणलं जातं आणि हा जो दिसतोय तो काय आहे, कॅप्सूल आहे. हा पहिले एक्झाम्पल आहे फिनारिया मॉस. सेकंड एक्झाम्पल हिअर पॉलीट्रायकम. हा पॉलीट्रायकम नावाचा दुसरा मॉस आहे बघा. याचं पण सेम आहे. वरती येलो कलरची जी शेंडे आल्यासारखे स्ट्रक्चर दिसतात तो म्हणजे काय, त्याचा स्पोरोफाइट आहे आणि खाली लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसते बघा, त्याला काय म्हणणार आहे पण गॅमेटोफाइट म्हणणार आहे. हा पॉलीट्रायकम मॉस आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल हिअर दॅट इज नोन एज दी स्पॅग्नम. हा पण एक मॉस आहे बघा. याच्यामध्ये पण आपल्याला हे लीफ लाईक शूट दिसतात, शूट आहे लीफ लाईक स्ट्रक्चर कंटेनिंग. स्पॅग्नम मॉस म्हणलेलं आहे. असे 3 एक्झाम्पल याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचे. फिनारिया मॉस, पॉलीट्रायकम मॉस आणि स्पॅग्नम मॉस. ओके. Now the importance of bryophytes. The bryophytic plants are important for which functions related to the environment or related to the human being. So the first here, the bryophytes are providing food for herbivorous mammals, birds and other animals. So the herbivorous mammals, birds and other animals which are feeding on the plants particularly. So some organisms or some mammals, birds and some animals are here using the bryophytic plants as a food. म्हणजे काही animals जे आहेत mammals मध्ये असतील, बर्ड्स मधले असतील किंवा अदर ग्रुप मधले सुद्धा असतील की जे ब्रायोफायटिक प्लांटला काय करतात, फूड मटेरियल म्हणून वापरतात. त्यांना फूड म्हणून हे प्रोव्हाइड करण्याचं काम, हे इम्पॉर्टन्स म्हणून आपल्याला इथं ब्रायोफाइटचं सांगता येईल. सेकंड हिअर स्पेसिस ऑफ स्पॅग्नम, अ मॉस which is providing peat that is used as a fuel. त्याच्यामध्ये स्पॅग्नम मॉस जो आपण मगाशी बघितला, तो स्पॅग्नम जो मॉस आहे त्याच्यापासून काय केलं जातं, पीट तयार केलं जातं, PEAT, which is used as a fuel. जसं आपल्याला माहिती आहे की गाई म्हशींचं शेण असते की नाही, गोबर आपण त्याला म्हणतो, तर त्या शेणापासून काय केले जातात, गोवऱ्या तयार केल्या जातात बघा, किंवा शेणकुट पण त्याला आपण शब्द वापरतो. ते शेण जे आहे ते थापून गोवऱ्या तयार केले जातात, त्या उन्हामध्ये वाळवल्या जातात आणि नंतर मग ते आपण चुलीमध्ये जळण म्हणून वापरू शकतो. त्याच पद्धतीने इथं स्पॅग्नमचे स्पेसिस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्पॅग्नम वाढत असतो त्यावेळेला. तर स्पेलिंग जरा स्पॅग्नमचं करेक्ट करा, SPHA स्पॅग्नम. ओके. तर त्या स्पॅग्नम पासून पीठ तयार केले जातं. कसं असतं ते आपण डायग्राम मध्ये बघूया. तर इथं बघू शकता तुम्ही स्पॅग्नम मॉसचा वापर करून या पद्धतीने छोटे छोटे लाकडाचे जसे ओंडके असतात, जळण्यासाठी जे लाकूड तयार केलेलं असतं, तशाच टाईप मध्ये ह्या स्पॅग्नम मॉसचा वापर करून हे असं स्ट्रक्चर तयार केलेलं असतं. ह्याला पीठ म्हणलं जातं. हे एक लाकडाच्या ओंडक्यासारखं दिसते, हे दिसते, हे दिसते, ह्याला पीठ म्हणायचं आणि हे फ्युएल म्हणून वापरलं जातं. इंडियन कंट्रीज मध्ये जास्ती करून हे वापरलं जात नाही, पण फॉरेन कंट्रीज मध्ये ह्याचा वापर हा फ्युएल म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो. ओके. Then third here, mosses are used as a packing material for transport of the living materials because they have water holding capacity. Particularly एखादं प्लांट आहे जे आपल्याला एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं आहे किंवा ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं बघा प्लांट स्पेसिसचं, त्यावेळेला वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असणारं जे मटेरियल आहे ते मॉसेस मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आणि the mosses are showing here high water holding capacity. Therefore these mosses are used as a packing material for transport of living material. म्हणजे लिव्हिंग मटेरियल म्हणजे पर्टिक्युलरली झाडांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला बघायचं इथं की
एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला झाडांचं ट्रान्सपोर्टेशन करायचं आहे, तर त्या झाडांना पाणी आपल्याला जर घालता येणार नाही ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेला, त्यामुळे मॅक्झिमम वॉटर होल्ड करून ठेवण्याची कपॅसिटी त्या मॉसेस मध्ये असते. आणि त्या मॉसच्या ह्याच्यामध्ये जरी प्लांट आपण ठेवले तरी ऑटोमॅटिकली आपल्याला त्या प्लांटला पाणी द्यायची गरज पडत नाही. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन इंडस्ट्रीमध्ये जर प्लांटचं आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन करायचं असेल तर त्यावेळेला काय केलं जातं, हे मॉसेस वापरले जातात. ओके, नेक्स्ट हिअर मॉसेस along with the lichens are the first organisms to grow on rocks म्हणलेलं आहे. लायकेन हा एक स्पेशल ग्रुप आहे. थोडीफार माहिती तुम्हाला असेल, नसेल तर आपण लायकेनची पण माहिती नेक्स्ट टॉपिक मध्ये घेणार आहे. लायकेन्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गे अँड फंजाई. स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर देअर प्रेझेंट इन दी लायकेन. लायकेन ही कशापासून तयार झालेलं असतं, अल्गे आणि फंजाई या एकत्रित कॉम्बिनेशन पासून लायकेन तयार झालेले. अँड दीज लायकेन्स अँड मॉसेस आर दी फर्स्ट ऑर्गॅनिझम्स टू ग्रो ऑन रॉक्स म्हणलेलं आहे. दगडावरती झाडं वाढत नाहीत. आपल्याला आपण आजूबाजूला बघितलं तर दगडावरती, दगड म्हणजे खडक आपण म्हणतो ऍक्च्युली, डोंगरांच्या पायथ्याशी वगैरे असणारे जे खडक असतात डोंगर रांगांमध्ये, तर त्या खडकावरती कुठलंही प्लांट आपल्याला वाढलेलं बघायला मिळत नाही. पण काही खडकांच्या वरती जर आपण बघितलं काही ठिकाणी तर तुम्हाला तिथं मॉसेस किंवा लायकेन्स वाढलेले बघायला मिळतील. कसे असतात ते इथं बघूया आपण डायग्राम मध्ये. तर या डायग्राम मध्ये बघा, इथं हे ग्रीन कलरचं दिसते ते काय आहे, हे मॉस आहे. आणि थोडासा हा वेगळा कलर दिसतोय बघा इथे. सगळ्यांनी लायकेन म्हणजे दगडफूल म्हणलं जातं त्याला. हे वेगवेगळे जराशे पट्टे दिसतात मध्ये ग्रीन कलरच्या मध्ये, हे सगळे कशाचे आहेत, हे लायकेनचे आहे. आणि ग्रीन कलरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे, मॉसेस आहे. तर हे लायकेन आणि मॉस हे पहिले ऑर्गॅनिझम आहेत की जे दगडावरती वाढलेले आहेत आणि त्यामुळं प्लांटचं व्हेजिटेशन वाढण्यासाठी मदत झालेली आहे तिथं. हिअर दे डिकम्पोज रॉक्स टू फॉर्म सॉइल अँड मेक देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट म्हणलेलं आहे. ज्या वेळेला लायकेन आणि मॉस हे दगडावरती वाढतात त्यावेळेला दगडाची झीज होते आणि त्याच्यापासून माती तयार केली जाते. आणि ही जी माती आहे इट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स म्हणलेले. म्हणजे सुरुवातीला सगळीकडे पृथ्वीवरती खडकच खडक होते आणि ह्या खडकावरती मग लायकेन आणि मॉसेस हे जसे वाढायला सुरुवात झाले तसे त्या रॉकचं कन्व्हर्जन सॉइल मध्ये झालं आणि मग सॉइल मध्ये नंतरचे पुढचे जे प्लांट्स आहेत, हायर प्लांट जे आहेत ते हळूहळू वाढायला सुरुवात झाली. ओके, अँड डेन्स लेयर्स ऑफ मॉसेस हेल्प इन प्रिव्हेन्शन ऑफ सॉइल इरोजन दॅट ऍक्ट्स ऍज अ सॉइल बाइंडर्स म्हणलेला आहे. हा एक महत्वाचा रोल आहे बघा ब्रायोफाइटच्या बाबतीमध्ये की दी मॉसेस आर शोईंग हिअर फॉर्मेशन ऑफ डेन्स लेयर्स ऑन द सॉइल. जमिनीवरती खूप डेन्स लेअर मध्ये हा मॉसेस आपल्याला बघायला मिळतो. अगदी लागून लागून चिकटून चिकटून ह्याची झाडं वाढल्यामुळे असं डेन्स लेअर तयार होतो, भरगच्च असा एक लेअर तयार होतो जमिनीवरती. त्यामुळं सॉइल इरोजन होत नाही, प्रिव्हेंट्स सॉइल इरोजन म्हणलेलं आहे. म्हणजे जमिनीची धूप होत नाही, वारा आला तरी माती उडून जात नाही. त्यामुळे सॉइल बाइंडर्स म्हणून ह्या मॉसेसचा वापर केला जातो. घट्ट माती पकडून ठेवण्याचं, माती धरून ठेवण्याचं काम त्याच्याकडून केलं जातं. हा एक अतिशय महत्वाचा रोल आहे. सो इथं तुम्ही बघू शकताय की जमिनीवरती बघा कशा प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे. हे पूर्ण जे दिसतंय हे काय मॉस आहे. इतक्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे की तुम्हाला जमीन बघायलाच मिळू शकत नाही. एखादा खडक असेल, एखादी जमीन असेल तर त्याच्यावरती इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हे डेन्स लेअर मध्ये वाढतात. गच्च भरलेलं असं स्ट्रक्चर आहे बघा. त्यामुळे सॉइल इरोजन काय केलं जातं, प्रिव्हेंट केलं जातं आणि सॉइल बाइंडिंगचं काम त्यांच्याकडून केलं जातं. ओके, इन दिस वे these are the 6 different roles or the importance of the bryophytes that we have completed, and in this way the characteristic features and the classification of bryophytes also we have completed. Okay, so related to that questions are there. You have to read the question and give the answer. बघा ब्रायोफाइटच्या रिलेटेड आतापर्यंत नीटला प्रश्न जे विचारलेले आहेत ते आपल्याला इथं दाखवलेले आहेत. बघा प्रश्न काय आहे आणि उत्तर काय येईल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन म्हणलेलं आहे. मर्केन्शिया, रिक्सिया, फिनारिया आणि स्पॅग्नम. येस, जस्ट आत्ताच आपण इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स मध्ये बघितलेला आहे की पीट फॉर्मेशन साठी जो ब्रायोफाइटिक प्लांट वापरला जातो किंवा जो मॉस वापरला जातो तो काय आहे, स्पॅग्नम आहे. त्यामुळे डी ऑप्शन विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट हिअर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. प्रोटोनिमा ऑकर्स इन द लाईफ सायकल ऑफ.
क्लायमेडोमोनास, रिक्सिया, फिनारिया आणि स्पायरोगॅम. What will be the correct option here? Protonema occurs in the life cycle of. Yes. आता आपण इथं पहिल्यांदा क्लिअर करूया की क्लायमेडोमोनास आणि स्पायरोगॅरा हे काय आहेत, अलिगी आहेत. त्यामुळे अलिगीमध्ये काय प्रोटोनिमा स्टेज येणार नाही. रिक्सिया आणि फिनारिया हे दोन काय आहेत, ब्रायोफायटिक प्लांट आहे. पण ब्रायोफाइट जरी असले तरी हा रिक्सिया जो आहे तो कशामध्ये येतो, लिव्हर वर्ड्स मध्ये येतो. त्यामुळे रिक्सिया मध्ये सुद्धा आपल्याला प्रोटोनिमा स्टेज बघायला मिळत नाही. मग राहिला ऑप्शन कुठला, फिनारिया. त्यामुळे सी ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट आन्सर आहे. ओके, अगदी बरोबर आहे. So in this way the information about bryophytes we have completed. Is there any query related to the bryophyte? काय कोणाची शंका आहे का बघा, असेल तर विचारा चॅट बॉक्स मध्ये, पटकन विचारायचं. समजलेत का सगळे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, त्याचं क्लासिफिकेशन? ओके, ठीक आहे. कोणाची शंका नसेल तर आपण नेक्स्ट डिव्हिजन स्टार्ट करू. ओके, सो here from kingdom Plantae, next division we have to study, that is a division of Pteridophytes. Here also the word Pteridophyta, it is made up of two words. Pteron इथं उच्चार करताना आपण टी पासून करते, पण लिहिताना स्पेलिंग टी पासून लिहायचं, लक्षात घ्या. Pteron म्हणजे feather and phyta means plant. Feather like plants we can observe in this group and hence the name is here given Pteridophyta. The salient features of this Pteridophyta, first here, these were first vascular plants having vascular tissues, xylem and phloem, and also these are known as the first successful terrestrial plants with a true root, stem and leaf-like structure. Very important characteristic feature of this division Pteridophyta is that the pteridophytic plants are known as the first vascular plants. That means the vascular tissues, xylem and phloem are firstly developed in these plants, and hence these pteridophytic plants are known as the first vascular plants. And also the pteridophytic plants are showing here true roots, true stem and true leaves. खरी मुळं, खरी पानं आणि खरं स्टेम, असं पहिलं सगळे खरे स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये तयार झाल्यामुळं याला फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स असंही म्हणलं जातं. दोन्ही टर्म आपण लक्षात ठेवायचे आहेत. नेक्स्ट इयर, these are also known as the vascular cryptogams. In first lecture of this chapter we have seen kingdom Plantae is basically divided into two groups, cryptogamy and phanerogamy. क्रिप्टोगॅमी मध्ये तीन डिव्हिजन्स आहेत, अलिगी, ब्रायोफाइटा आणि टेरिडोफाइट. आणि फॅनेरोगॅमी मध्ये दोन आहेत, जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म. आता हा क्रिप्टोगॅमी मधला आहे टेरिडोफाइटा, पण याच्यामध्ये वॅस्क्युलर टिश्यूज तयार झालेले असल्यामुळं आपण याला वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅम्स असंही नाव देऊ शकतो. त्यामुळे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नोन एज दी वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅम्स असा एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. खाली ऑप्शन असतील अलिगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आणि जिम्नोस्पर्म. तर त्यातलं उत्तर काय असणार आहे, वॅस्क्युलर क्रिप्टोगॅम म्हणलं की टेरिडोफाइटा लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नेक्स्ट इयर they include about 400 genera and 10,500 species. जवळपास 400 जनरा आणि 10,500 स्पेसिस ह्या टेरिडोफाइटिक प्लांटचे आपल्याला बघायला मिळतील. They do not produce flowers, fruits and seeds. This is also important characteristic feature. या प्लांट मध्ये फ्लावर्स तयार होत नाहीत, फ्रूट तयार होत नाहीत, सीड तयार होत नाही. No production of flower, fruit and seed. Okay. These are terrestrial, small, either annual or perennial. So here these plants are terrestrial, जमिनीवरती वाढणारे आहेत. स्मॉल म्हणजे कमी उंचीचे असतात. आयदर अॅन्युअल और पेरेनियल म्हणलेलं आहे. अॅन्युअल म्हणजे काय, ज्याची लाईफ सायकल 1 वर्ष किंवा 1 वर्षापेक्षा कमी असते त्याला अॅन्युअल प्लांट असं म्हणलं जातं. आणि पेरेनियल म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त, 2 वर्ष असेल, 3 वर्ष असेल, 5 वर्ष असेल, 10 वर्ष असेल तर त्याला पेरेनियल म्हणलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण शेतामध्ये जे धान्य लावतो, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, जे काही पण प्लांट लावतो, किंवा तुमचं काय आपण म्हणूया की टोमॅटो आहे, काकडी आहे, अशी जी काही फळभाज्या लावतो, 1 वर्षाच्या आत त्याची लाईफ सायकल संपते, म्हणून त्या अॅन्युअल प्लांट्स म्हणले जातात. पण आंबा आहे, चिक्कू आहे, पेरू आहे, नारळ आहे, वर्षानुवर्ष ते झाड जगत असतं, त्याची लाईफ सायकल कंटिन्युअसली चालूच असते. त्या प्लांटला आपण काय म्हणणार आहे इथं,
पेरेनियल म्हणलेलं आहे. 1 वर्षापेक्षा जास्त लाईफ सायकल असेल, 2 वर्षाचे असेल तर बायनियल म्हणलं जातं, 1 वर्षाचे असेल तर अॅन्युअल, 2 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर त्याला काय म्हणायचं, पेरेनियल म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट इयर दे ग्रो लक्झुरियंटली इन मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस. फॉर एक्झाम्पल फर्न्स म्हणलेलं आहे. जसं आपण बघितलं अल्गी जे आहेत ते कम्प्लिटली पाण्यामध्ये वाढतात. ब्रायोफायटिक प्लांट आहे मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेस मध्ये वाढतात आणि एक्सटर्नल वॉटरची त्यांना गरज असते आणि म्हणून त्याला अँफिबियन प्लांट सुद्धा म्हटलं जातं ब्रायोफायटिक प्लांटला. हे आपण कालच्या लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. तर टेरिडोफायटा पण प्लांट कसे आहेत, ते ग्रो लक्झुरियंटली इन मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस म्हणलेलं आहे. हे उन्हामध्ये सुद्धा ही झाडं येतात, परंतु जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्झरियस वाढ जी आहे तिची छान पद्धतीने जी वाढ आहे ती कशामध्ये बघायला मिळेल आपल्याला, मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेस मध्ये. फॉर एक्झाम्पल फर, नेचे वर्गातल्या वनस्पती आपण याच्यामध्ये बघू शकतो. नेफ्रोलिपिस गार्डन मधलं शोई प्लांट म्हणून ते ओळखलं जातं आणि एव्हरग्रीन असतं, कायम हिरव्या रंगाची त्याला पानं असतात, त्यामुळे छान दिसतं ते गार्डन मध्ये, त्याला फर्न्स म्हणलं जातं. ओके, एक्झाम्पल आपण बघणार आहे नंतर. नेक्स्ट इयर दे मे बी ॲक्वेटिक. एक्झाम्पल हियर अझोला मार्सेलिया. काही टेरिडोफायटिक प्लांट हे ॲक्वेटिक आहेत, म्हणजे पाण्यामध्ये आढळतात. त्यामध्ये 2 एक्झाम्पल आहेत, अझोला आणि मार्सेलिया. सम आर झेरोफायटिक. झेरोफायटिक म्हणजे काय, कमी पाण्याच्या ठिकाणी वाढणार, म्हणजे आपण जसं डेझर्ट एरिया म्हणतो, वाळवंटी रिजन आहे, अशा ठिकाणी जशी आपली कॉमन प्लांट निवडुंग वगैरे तिथं वाढतं, कॅक्टस, तशा टाईप मध्येच इथं झेरोफायटिक प्लांट मध्ये इक्विसिटम एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. अँड सम आर इपिफायटिक. एक्झाम्पल आहे लायकोपोडियम. इपिफायटिक म्हणजे काय, दुसऱ्या झाडाच्या बुंध्यावरती एक झाड वाढतं, दुसऱ्या झाडावरती वाढणारं प्लांट. इपी म्हणजे अबव, फायटिक म्हणजे प्लांट, दुसऱ्या झाडाच्या वर वाढणारं झाड, म्हणून त्याला इपिफायटिक असं म्हणलं जातं. दॅट इज ग्रोईंग ऑन लार्ज ट्रंक्स ऑफ ट्रीज म्हणलेलं आहे. म्हणजे एखाद्या झाडाच्या मोठ्या बुंद्यावरती हे झाड वाढतं, त्याला इपिफायटिक प्लांट म्हणलं जातं. आणि इपिफायटिक फर्न किंवा इपिफायटिक टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये लायकोपोडियम एक एक्झाम्पल ठेवायचं, लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळे ॲक्वेटिक टेरिडोफाइट म्हटलं की अझोला मार्सेलिया, झेरोफायटिक टेरिडोफाइट म्हणलं की इक्विसिटम, आणि इपिफायटिक टेरिडोफाइट म्हणलं की लायकोपोडियम. या पद्धतीने आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमचं प्लांटचं नाव आणि त्याचा हॅबिट म्हणजे काय किंवा हॅबिटॅट म्हणलं जातं, ज्या ठिकाणी तो राहतो त्याला हॅबिटॅट म्हणलं जातं. ॲक्वेटिक हॅबिटॅट म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारा, झेरोफायटिक हॅबिटॅट म्हणजे डेझर्ट एरियामध्ये राहणारा, आणि इपिफायटिक म्हणजे दुसऱ्या झाडावरती वाढणार. ओके, लेट अस सी हियर वन बाय वन द एक्झाम्पल. हियर ॲक्वेटिक टेरिडोफायटिक प्लांट अझोला, हे पाण्यामध्ये वाढणारं अझोला फर्न म्हणलं जातं त्याला, किंवा अझोला प्लांट म्हणा. सेकंड आहे मार्सेलिया, हे सुद्धा पाण्यामध्ये वाढणारं या पद्धतीचं झाड असतं बघा, मार्सेलिया त्याला म्हणलं जातं. थर्ड एक्झाम्पल आहे झेरोफायटिक मध्ये इक्विसिटम, दुष्काळी प्रदेश म्हणूया किंवा आपण वाळवंटी एरिया जो आहे अशा ठिकाणी वाढणारं हे इक्विसिटम नावाचं प्लांट आहे. आणि इपिफायटिक म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल लायकोपोडियम. बघा इथे बघू शकता तुम्ही, हा झाडाचा बुंदा आहे, जंगलामध्ये मोठी मोठी उंचच्या उंच झाडं असतात, तर त्याच्या बुंद्यावरती वाढणारं हे लायकोपोडियम नावाचं झाड आहे, जे टेरिडोफायटिक ग्रुप मधलं आहे. या पद्धतीने ह्यातले हे एक्झाम्पल्स आहेत. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हियर, द टेरिडोफायटिक आर ऑल्सो शोईंग heteromorphic alternation of generations in which sporophyte is diploid, dominant, autotrophic, independent and differentiated into root, stem and leaves. टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये सुद्धा बघा हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बघायला मिळतं. फक्त फरक हा आहे ब्रायोफाइट आणि टेरिडोफाइट मधला. इन टेरिडोफायटिक प्लांट स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, डॉमिनंट, autotrophic and independent, which is differentiated into root, stem and leaves, while gametophyte is haploid, recessive but independent. आपण ब्रायोफायटामध्ये काल काय बघितलेलं होतं बघा, तिथे सुद्धा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे. पण ब्रायोफायटामध्ये गॅमेटोफाइट जे आहे ते काय असतं, डॉमिनंट असतं. गॅमेटोफाइट डॉमिनंट आहे, हॅप्लॉइड आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. आणि स्पोरोफाइट कसं आहे, रेसेसिव्ह आहे आणि डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट असतो. हे ब्रायोफायटामध्ये झालं. पण इथं जर आपण बघितलं टेरिडोफायटामध्ये, तर स्पोरोफाइट हा डिप्लॉइड आहे. स्पोरोफाइट नेहमीच डिप्लॉइड असतो, पण तो डॉमिनंट आहे, तो ऑटोट्रॉपिक आहे, स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकतो, आणि इंडिपेंडंट आहे, तो कोणावरही अवलंबून नाही. अँड इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू रूट, स्टेम अँड लिव्स. आणि गॅमेटोफाइट मात्र कसं आहे,
तो हॅप्लॉइड असतोच, पण हा कसा आहे, रेसेसिव्ह आहे अँड इट इज इंडिपेंडेंट म्हणलेलं, म्हणजे गॅमेटोफाइट सुद्धा इंडिपेंडेंटच आहे, स्वतः राहू शकतो, पण तो रेसेसिव्ह आहे, हे कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायचं. ब्रायोफायटिक प्लांट मध्ये गॅमेटोफाइट डॉमिनंट असतो, स्पोरोफाइट रेसेसिव्ह असतो. आणि टेरिडोफायटिक प्लांटच्या पुढं सर्वच प्लांट आपण बघितले, टेरिडोफायटिक असतील, जिम्नोस्पर्मिक असतील, अँजिओस्पर्मिक असतील, या तिन्ही ग्रुपमध्ये आपल्याला बघायचं झालं तर स्पोरोफाइट हा डॉमिनंट असतो आणि गॅमेटोफाइट हा रेसेसिव्ह असतो. अजून काही डिफरन्स त्याच्यामध्ये आहेत ते आपण नंतर बघूयात. ओके, primary root is short lived and it's soon replaced by the adventitious roots. So here the primary root which is developed in this plant are short lived. अगदी कमी काळापुरते ते लीफ तयार झालेले असतात, सॉरी रूट तयार झालेले असतात, त्याला प्रायमरी रूट म्हणलेलं आहे. अँड परमनंट रूट जे तयार होतात ते ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम असते. ऍडव्हेंटिशियस रूट तुम्ही रूटचे प्रकार बघितले असतील 9वी 10वीला. टॅपरूट सिस्टीम आणि ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम असते. डायकॉट प्लांट मध्ये टॅपरूट सिस्टीम असते, मोनोकॉट प्लांट मध्ये ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम असते. तर तसंच या प्लांट मध्ये, टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये आपल्याला ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम बघायला मिळते. ओके, द स्टेम इज एरियल और अंडरग्राउंड. काही प्लांट मध्ये स्टेम एरियल म्हणजे जमिनीच्या वर वाढणार, हवेमध्ये असणार. आणि काही प्लांट मध्ये जर बघितलं आपण टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये तर स्टेम हे अंडरग्राउंड असतं, म्हणजे स्टेम दिसत नाही, जमिनीच्या खालीच बघायला मिळते. त्यामुळे सम आर एरियल, सम स्टेम आर अंडरग्राउंड. The next characteristic features we have to see in the next lecture, because only 3 minutes are there. So we will discuss the points related to the leaf and remaining parts in tomorrow's lecture. Okay, so we will stop here.